ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ੀਰਾ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ राजकुमार वेरका ने मजीठिया के इल्जामों को बेबुनियाद दस्या कि जेड़ा बार बार चर्चा चल रही थी कि रिपोर्ट नेगेटिव तो पॉजिटिव हो रही, पॉजिटिव तो नेगेटिव हो रही ने, कि वो सारे मामले दी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की इंक्वायरी कराएंगे निरपक्ष। दूजी गल कि कुलबीर जीरे का जिहड़ा कल केस आया है परचा दर्ज कराउणगे नॉट इन पंजाब, क्योंकि सारा इशू चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ के परचा दर्ज कराउणगे। देखो विक्रम मजीठिया जी ऊल जलूल गल्लां करते हैं, ये नॉन सीरीयस गल्लां है। विक्रम मजीठिया जी कि असी ये जिहड़ा पॉजिटिव MLA नूं अंदर लिया के अपने आप नूं कोरोना कराउणा चाहुंदे सां असीं सारे भाई, तुसीं सदन च इसलिए नहीं अकाली दल आया कि वो तुहानूं डर सीगा केंद्र दी सरकार दा। तुसीं तीन जिहड़े ऑर्डीनेंस केंद्र दी सरकार दे पंजाब दे खिलाफ सी, किसानां दे खिलाफ सी, तुसीं उहदे खिलाफ बोलना नहीं चाहुंदे सी। सो एक दिन पहला कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो फिर विधायक साहब पहुंचते हैं पंजाब की विधान सभा दे विच ते फिर मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो आशीर्वाद लिया जाता है। तो फिर जदों विधान सभा दे बिल्डिंग तो बाहर निकलते हैं तो फिर पता लगता है कि विधान सभा दे विच जो विधायक पहुंचे सी दो कांग्रेस के वो कोविड पॉजिटिव ने। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद नूं क्वारंटाइन करते हैं। नीतिका साडे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देंगे। नीतिका, विक्रम सिंह मजीठिया के इल्जामों च कितनी की सच्चाई है? किचन तुसीं देखोगे तो विक्रम सिंह मजीठिया ने एक डॉक्यूमेंट भी जारी किया है, जो डॉक्यूमेंट के साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 26 तरीक को जो सैंपल ने वो कुलवीर सिंह जीरा से लए गए हैं, 27 तरीक को जी रिपोर्ट दसी जा रही है कि पॉजिटिव आ गई। उस रिपोर्ट से लिखा भी हुआ है पॉजिटिव। तो यही कारण है कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट जारी करते हुए कहा है कि रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि कुलवीर सिंह जीरा को पता सीगा कि वो पॉजिटिव ने 27 तरीक को ही, पर फिर भी 28 तरीक को सैशन के पहुंच गए थे, जिसके कारण होर भी लोग जो ने कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। तो असं जानते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी खुद को 7 दिन इसलिए क्वारंटीन कर लिया क्योंकि वो कॉन्टैक्ट आए थे कुलवीर जीरा के। पर नाल ही ये भी दसदी है कि विक्रम मजीठिया ये भी कह रहे हैं कि स्पीकर KP राणा ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ कह दिता, चाहे अकाली दल के विधायक होन कि जेडे भी पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट विच आए ने वो खुद ਨੂੰ क्वारंटीन कर लेन। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही आम आदमी पार्टी के भी ज्यादातर विधायक ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ बाहर बैठे रहे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ नेगेटिव रिपोर्ट ਸੀਗੀ, पर फिर भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अंदर जान नहीं दिता गया कि सरकार नहीं चाहती सी कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਨੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ घोटाला होया, चूना लग्या, नाल ही उन्हां वल्लों कहा गया कि SC स्कॉलरशिप नूं लैके 55 करोड़ दा जिहड़ा घोटाला नहीं नीतिका पॉसीबल किस तरह होया? जिस तरह नाल तुसीं दस रहे हो कि विक्रम सिंह मजीठिया ने एक तत्थ रखिया मीडिया के सामने कि इस रिपोर्ट दे विच इस गल नूं दर्शाया गया कि एक दिन पहला विधायक साहब की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई सी, तो फिर कुलवीर सिंह जीरा जो विधायक ने कांग्रेस दे वो किस हैसियत नाल पंजाब विधान सभा दे विच पहुंचते हैं? मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो आशीर्वाद लिया जाता है। किशन यही सवाल जिहड़ा है चाहे विरोधी धिर के नेता होन या फिर अकाली दल के सीनियर नेता होन, वो चुक रहे हैं कि आखिर साडियां रिपोर्ट देखने तो बाद भी जेडे आम आदमी पार्टी के भी MLA की गल करिए उन्होंने दी नेगेटिव रिपोर्ट देखने तो बाद भी उन्होंने जान नहीं दिता गया। फिर आखिर कुलबीर सिंह जीरा नूं किवें जान दिता गया कि उन्होंने कोई गलत रिपोर्ट दिखाई या फिर उन्होंने रिपोर्ट देखी ही नहीं गई कांग्रेस के जेडे MLA ने? यही सवाल जिहड़े उन्होंने वालों चुके जा रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती थी कि असीं जिहड़े मुद्दे चुकने हैं वो असीं ना चुक सकीए, इसलिए साडे ते जिहड़ियां रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। हालांकि कांग्रेस के MLA से कोई रिस्ट्रिक्शन जिहड़ियां नहीं लगाई गई। यही उन्होंने कहा है कि स्पीकर KP राणा हुण कोई ना कोई एक्शन लैन जीरा ते। नाल ही ये भी कहा गया है कि असीं मंग करांगे प्रशासन नूं कि इन्हां ते कार्रवाई की जाए ते परचा जिहड़ा दर्ज किया जाए, क्योंकि एक शख्स ने बहुत सारे लोगों की जिहड़ी जान नूं है खतरे विच पा दिता है। जी
ਨੀਤਿਕਾ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੀ? ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਜੋ ਹੋਏ ਸੀ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਨੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਮੀਤ ਹਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਤਿਕਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਤਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो, एक गल है कि बड़ी गवर्नमेंट की साजिश कहिए या नकम्मापन कहिए, जे वो जिहड़ी रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी जिहड़ी कि फिरोजपुर के जिहड़े सेहत विभाग है उन्होंने मानयोग संबंधित मंत्री साहब जिहड़े कि बलबीर सिंह सिद्धू साहब है उन्होंने भी कन्वे किया, जिवें कि एक सीनियर मतलब अखबार ने रिपोर्ट किया है। और ये रिपोर्ट जिहड़ी असीं प्रक्योर करके जिहड़ी है तुहानूं प्रैस कांफ्रेंस राहीं मजीठिया साहब ने प्रोवाइड कराई है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਵੜੇ ਤੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਕਲੂਡਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਪੈਨ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀਵਾਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। और किवें तुसीं देख रहे हो कि अपने हितां दी पूर्ति दे लई बिना किसी डिस्कशन तो किन्ने किस्म दे बिल जिहड़े आ बिल्कुल पास कर दित्ते गए ने। बिल्कुल बराड़ साहब, तुसीं जुड़ रहे हो साडे नाल। राजकुमार वेरका ने सीनियर लीडर ने विधायक ने कांग्रेस दे। वेरका साहब, असीं देख रहे हैं कि विक्रम सिंह मजीठिया प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक तत्थ रखते हैं कि कुलवीर सिंह जीरा के जो सैंपल से 26 तरीक को ले गए, 27 तरीक को उन्होंने रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो फिर 28 तरीक को विधान सभा के सैशन में किस तरह हो शामिल होंगे ने? विरका साहब, मेरी आवाज तुहाडे तक आ रही है? सो लगता है विरका साहब नाल संपर्क टुट चुका है। बराड़ साहब साडे नाल जुड़े हुए हैं। बराड़ साहब, ये तो फिर बहुत वड्डी गल होगी ना, जिस तरह नाल आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे सी, अकाली दल कह रहा कि साडे कोल जो करोना रिपोर्ट्स ने वो नैगेटिव ने, पर कांग्रेस के जो विधायक ने वो एंट्री कर जाते हैं विधान सभा दे विच, पर उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं चैक की जाती। देखो, एक गल है कि पंजाब सरकार नूं काली किस किस्म की सी, हले तक रिकॉर्ड सामने आना है। और मैं तुहाडे जरिए तुहानूं भी शायद पूछूंगा कि तुहाडे कोले कोई शायद इन्फॉर्मेशन होवे। एक पासे प्रेस नोट जारी होया है कि जिहड़े ऑर्डीनेंस है वो रद्द किए गए हैं, और जो सानूं अंदरों पता लग्या कि सिर्फ निंदा मता पास किया गया। हर पैर से सरकार जी है गुमराह कर रही है लोगों को। और मैं तुहानूं बेनती भी करूंगा कि यह तहकीकात करो कि ऑर्डीनेंस रद्द किए है, जे रद्द किए है सिर्फ केंद्र वाले किए है कि अपना भी 2017 का जो एक्ट बनाया वो भी रद्द किया कि नहीं किया, क्योंकि सेम वर्डिंग है, सेम दी सेम सारा कुछ 2017 च इन्होंने अपना कानून बनाया सी। एक गल है कि रद्द किया तो दोनों किए कि एक किया कि सिर्फ निंदा मता पास किया, एक गल।
ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਨੇ ਜੋ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੱਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RT-PCR ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ਚ ਆਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ RT-PCR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਹ 28 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਹੂਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ RT-PCR ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 28 ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 27 ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ 26 ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹ 28 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ICMR ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLA ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ RT-PCR ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਉਸੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਪਾਈਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ MLA ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?